பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் 2ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி குரு பரம்பரை. அத்வைத ஆச்சாரியர் என்றால் உடனே எல்லாரும் நம்முடைய ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதாளைத்தான் நினைத்துக் கொள்வீர்கள். அவர்தான் பரமேஸ்வர அவதாரமாக வந்து அத்வைதத்தை நன்றாக விளக்கி என்றைக்கும் பெயர்க்க முடியாமல் ஸ்தாபனம் செய்துவிட்டு போனவர். ஆனால் அவர்தான் அத்வைத சித்தாந்தத்தை முதலில் கண்டுபிடித்தார் என்று இல்லை. அவருக்கு ரொம்ப முன்னாடி லோகத்தின் முதல் கிரந்தமான வேதத்திலேயே இப்படி சொல்வது கூட தப்பு. லோகத்தையே பிரம்மா வேதத்தை கைடாக வைத்துக் கொண்டுதான் சிருஷ்டி பண்ணி இருக்கிறார். அதனால் அதை லோகத்தின் முதல் கிரந்தம் என்கிறது கூட சரியில்லைதான். அப்படிப்பட்ட லோக சிருஷ்டிக்கும் முந்தியதான வேதத்திலேயே அத்வைத தத்துவம் சொல்லி இருக்கிறது. வேத சிரஷ் மறைமுடி என்கிற உபனிஷத்துக்களிலெல்லாம் இந்த தத்துவம் நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கிருஷ்ண பரமாத்மா பகவத்கீதையில் முடிவாக இதைத்தான் சொல்லி இருக்கிறார். கீதை என்றால் பகவத்கீதை என்றே இப்போது பிரசித்தமாயிருந்தாலும் ஒவ்வொரு சுவாமிக்குமான புராணத்தை பார்த்தால் தேவி கீதை, சிவகீதை என்றெல்லாம் வரும். அந்த தெய்வங்களும் முடிவாக அத்வைத உபதேசமே செய்திருக்கின்றன. அப்புறம் ஆச்சாரியாள் ஆதிசங்கரர் வரையில் அநேக குருக்கள் வந்திருக்கிறார்கள். தட்சிணாமூர்த்தி, தத்தாத்ரேயர், நாராயணன், பிரம்மா ஆகியவர்களை அத்வைத சம்பிரதாய ஆச்சாரிய வரிசையில் முதலில் சொல்வது வழக்கம். இந்த தெய்வ குருக்களுக்கு அப்புறம் வசிஷ்டர், சக்தி, பராசரர், வியாசர் என்ற ரிஷிகள் அத்வைதத்தை அப்பாவிடமிருந்து பிள்ளையாக பெற்று உபதேசம் செய்திருக்கிறார்கள். இவர்கள் ரிஷிகள். ரிஷிகளை மனுஷ்ய ஆச்சாரியர்களோடு சேர்க்கக்கூடாது. மனுஷ்யர்கள் அறிய முடியாததை அறிகிற, மனுஷ்யர்களுக்கு தெரியாததை பார்க்கிற, மனுஷ்யர்கள் கேட்காததை கேட்கிற, மனுஷ்யர்களால் செய்ய முடியாததை செய்கிற அதீந்திரிய சக்திகள் உள்ளவர்களே ரிஷிகள். ஆகாசத்தில் பரவியுள்ள பரமாத்மாவின் சுவாச சலனங்களான சப்தங்களை மந்திரங்களாக பிடித்து தரக்கூடிய மகா சக்தி படைத்தவர்கள். அதனால் இவர்களை சாதாரணமாக மனுஷ்ய இனத்தோடே சேர்ப்பதில்லை. உதாரணமாக கோவில்களில் பிரதிஷ்டையாகி இருக்கிற மூர்த்திகளை 4-5 தினசாக பிரித்திருக்கிறார்கள். ஸ்வயம் வியக்தம், தெய்வீகம், மானுஷம், ஆசுரம், ஆர்ஷம் என்று. சுவாமி தானாகவே ஒரு இடத்தில் லிங்கமாகவோ விக்கிரகமாகவோ ஆவிர்பவிப்பதற்கு ஸ்வயம் வியக்தம் என்று பெயர். ஸ்வயம்பூ, சுயம்பூ, தான் தோன்றி, தான் தோணியம்மன் என்கிறதில் வரும் தான் தோணி என்பதெல்லாம் அதைத்தான். சிவஸ்தலங்கள் பலவற்றில் ஸ்வயம்புலிங்கம் இருப்பதை பார்க்கிறோம். வைஷ்ணவர்கள் ஸ்ரீரங்கம், திருப்பதி, பத்ரிநாத், ஸ்ரீமுஷ்ணம், நைமிஷாரண்யம், புஷ்கரம், ஷாலக்கிராமம், நான்குநேரி என்று 8 ஸ்வயம் வியக்த கஷேத்திரங்களாக சொல்கிறார்கள். தேவர்கள் பிரதிஷ்டை பண்ணினது தெய்வீகம். காஞ்சிபுரத்தில் அம்பாளே மண்ணை லிங்கமாக பிடித்து வைத்தாள். திருவேழிமிழலையில் மகாவிஷ்ணுவே லிங்க பிரதிஷ்டை செய்தார். அநேக ஸ்தலங்களில் இந்திரன் தோஷம் நீங்குவதற்காக
ஈஸ்வரனையோ விஷ்ணுவையோ பூஜை பண்ணினதாக சொல்வார்கள். இதெல்லாம் தெய்வீகம். இதற்கு நேர் எதிர்வெட்டாக திரிசிரன், ஓணன் மாதிரியான அசுரர்கள் சுவாமியை பிரதிஷ்டை செய்த இடங்கள்தான் திரிசிரபுரம் என்ற திருச்சினாப்பள்ளி, காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ஓடகாந்தன் தளி முதலிய இடங்கள். அசுரர் பிரதிஷ்டை செய்ததுதான் ஆசுரம். மனுஷ்யர்கள் அநேக ராஜாக்களும் பக்தர்களும் பிரதிஷ்டை பண்ணினதுதான் மானுஷம் என்று நீங்களே புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள். இன்னொன்று ஆர்ஷம் என்று சொன்னேன் அல்லவா? ஆர்ஷம் என்றால் ரிஷிகள் பண்ணினது என்று அர்த்தம். குற்றாலத்தில் அகஸ்திய மகரிஷி மூர்த்தி பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கிறார். சிக்கலில் வசிஷ்ட மகரிஷி, திருக்களரில் துர்வாசர், ஜம்புகேஸ்வரம் என்ற திருவானைக்காவில் ஜம்பு மகரிஷி என்று இப்படி அநேக கஷேத்திரங்களில் ஆர்ஷ பிரதிஷ்டை தான். ஏதோ இப்போது நினைவில் வருவது, வாயில் வருவதை மட்டும் சொன்னேன். இதை எதற்கு சொல்ல வந்தேன் என்றால், பொதுவாக தேவ ஜாதி, அசுர ஜாதி, மனுஷ்ய ஜாதி என்று மூன்றைத்தான் நாம் சொன்னாலும், இங்கே ஆர்ஷம் என்று ரிஷிகளை மனுஷர்களோடு சேர்க்காமல் தனி இனமாக வைத்திருக்கிறது என்று காட்டத்தான். மானுஷலிங்கம் என்று ராஜராஜ சோழன் பிரகதீஸ்வர பிரதிஷ்டை பண்ணும் போது கூட நேராக அவனே பண்ணாமல் கருவூர் சித்தரைத்தான் பிராண பிரதிஷ்டை செய்ய வைத்திருக்கிறான். இதே மாதிரி ரிஷிகள் என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு திவ்ய சக்தி இல்லாதவர்களானாலும் அந்தந்த காலத்தில் உள்ள மகான்களை, சித்த புருஷர்களை கொண்டே மானுஷலிங்கங்கள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. இப்போது கூட காலனிக்கு காலனி புதுக்கோயில் கட்டுகிற போது யாராவது ஒரு சுவாமிகளை கூப்பிட்டு வைத்துக் கொண்டுதானே கும்பாபிஷேகம் பண்ணுகிறீர்கள். ஆனால் பிராண பிரதிஷ்டை முதலானதுகளை சிவாச்சாரியர்களோ பட்டர்களோ தான் செய்கிறார்கள். இவர்கள் நியமத்தோடு செய்தால் மந்திரங்களுக்கே ஸ்வயமான வீரியம் உண்டாதலால் மந்திரவத்தாக இவர்கள் செய்யும் பிரதிஷ்டையிலும் தெய்வ சாநித்தியம் உண்டாகி லோகத்துக்கு க்ஷேமம் உண்டாகும். ரிஷிகள் தனி இனம் மாதிரி என்று சொல்ல வந்தேன். தேவ தர்ப்பணம், பித்ரு தர்ப்பணம், ரிஷி தர்ப்பணம் என்னும் போது ரிஷிகளை தனி இனமாகத்தான் வைத்திருக்கிறது. அத்வைத சம்பிரதாயத்தில் தட்சிணாமூர்த்தி, தத்தர், நாராயணர், பிரம்மா ஆகிய தேவர்களுக்கு அப்புறம் வசிஷ்டர், சக்தி, பராசரர், வியாசர் என்ற ரிஷிகள் குருமார்களாக வந்தார்கள். வியாசரின் பிள்ளை சுகர். அவர் மனுஷ்யர், ரிஷி, தேவர் எல்லாரையும் விட பெரியவர். சுக பிரம்மம் என்றே சொல்லப்பட்டவர். பிரம்மமாக இருந்த சுகர் பிரம்மச்சாரி. அதனால் அவருக்கு அப்புறம் பிள்ளை வழியில் சம்பிரதாயம் போகவில்லை, சிஷ்யர் வழியில் போயிற்று. சுகருக்கு அப்புறம்தான் ரிஷிகள் என்று சொல்ல முடியாத சந்நியாசிகளான கௌடபாதரும், அவருக்கு அப்புறம் அவருடைய சிஷ்யரான கோவிந்த பகவத் பாதரும் அத்வைத ஆச்சாரியர்களாக வந்தார்கள். ரிஷிகள் எல்லோரும் சந்நியாசிகள் அல்ல, அவர்கள் பத்னிகளோடு இருந்திருக்கிறார்கள். அருந்ததி வசிஷ்ட மகரிஷிக்கு பத்னி, அனசூயை அத்ரி மகரிஷிக்கு பத்னி என்றெல்லாம் படிக்கிறோம் அல்லவா. யஜ்ஞம், யஜ்ஞோபவீதம், பூணூல் முதலியவை ரிஷிகளுக்கு உண்டு. சந்நியாசிகளுக்கு இவை இல்லை. சந்நியாசிகளான கௌடபாதருக்கும் கோவிந்த பகவத் பாதர்களுக்கும் அப்புறம்தான் ஆச்சாரியாள் என்ற மாத்திரத்தில் குறிப்பிடப்படும் ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதர்கள் வந்தார்கள். சுகர் முதல் வருகிற துறவிகளான ஆச்சாரியர்களுக்கு பரிவ்ராஜகர்கள் என்று பெயர். பரமஹம்ச பரிவ்ராஜக என்பது வழக்கம். பரமேஸ்வரனானாலும் மனுஷ்ய ரூபத்திலேயே இருந்து கொண்டு மனுஷ்யர் மாதிரியே காரியம் செய்து காட்டினவர் நம் ஆச்சாரியாள். மனுஷ்யராக இருந்து கொண்டே ரொம்பவும் சக்தியோடு வைதிக தர்மத்தை, அத்வைதத்தை நிலைநாட்டியதுதான் அவர் பெருமை. ஆச்சாரியாளுடைய நேர் குரு என்பதால் கோவிந்த பகவத் பாதருக்கு பெருமை. ஆச்சாரியாளே பஜ கோவிந்தம், பஜ கோவிந்தம், பஜ கோவிந்தம் என்று 3 தரம் சொல்லும் போது கிருஷ்ணனோடு கூட தம் குருவையும் நினைத்துக் கொண்டுதான் சொல்லி இருக்கிறார். பகவானுக்கு எத்தனையோ நாமாக்கள் இருந்தாலும் ஆச்சாரியாள் கோவிந்த நாமத்தையே செலக்ட் பண்ணினதற்கு காரணம் அது
தம் குருவின் பெயராகவும் இருக்கிறது என்பதுதான். நாராயணம் பத்மபுவம் வசிஷ்டம் சக்திம் ச தத்புத்திர பராசரம் ச வியாசம் சுகம் கௌடபதம் மகாந்தம் கோவிந்த யோகீந்திரம் மதாஸ்ய சிஷ்யம் ஸ்ரீசங்கராச்சாரியம் மதாஸ்ய பத்மபாதம் ச ஹஸ்தாமலகம் ச சிஷ்யம் தம் தோடகம் வார்த்திகாரம் அந்யான் அஸ்மத் குருன் சந்ததம் ஆனதோஸ்மி என்கிற ஸ்லோகத்தில் அத்வைத ஆச்சாரிய பரம்பரையை முழுக்க சொல்லி இப்படிப்பட்ட எல்லோரையும் நமஸ்காரம் பண்ணுகிறேன் என்று முடித்திருக்கிறது. அத்வைத குரு பரம்பரையை பிரம்ம வித்யா சம்பிரதாய கர்த்தாக்கள் என்றே சொல்வார்கள். இதில் முதலில் நாராயணன், அதாவது மகாவிஷ்ணு, அப்புறம் பத்மபுவன் என்றது பிரம்மா, தாமரையில் உண்டானவர் என்று அர்த்தம். அதற்கப்புறம் வசிஷ்டர், சக்தி, பராசரர், வியாசர், சுகர், கௌடர், கோவிந்த பகவத் பாதர் இவர்களை சொல்லி இப்படி சொல்லும் போதே கௌடபாதருக்கு மகான், மகாந்தம் என்றும் கோவிந்தருக்கு யோகீந்திரர் என்னும் சிறப்பு கொடுத்திருக்கிறது. ஆச்சாரியாளுக்கு மட்டும் ஸ்ரீ போட்டு தனி மரியாதை கொடுத்து ஸ்ரீ சங்கராச்சாரியம் என்று ஆச்சாரிய பதத்தையும் கொடுத்து கௌரவம் சொல்லி இருக்கிறது. அதற்கப்புறம் ஆச்சாரியாளின் முக்கியமான சிஷ்யர்களாக இருக்கப்பட்ட பத்மபாதர், ஹஸ்தாமலகர், தோடகர், சுரேஸ்வரர் ஆகியவர்களை சொல்லி இருக்கிறது. சுரேஸ்வரர் என்று சொல்லாமல் வார்த்திகக்காரர் என்று சொல்லி இருக்கிறது. வார்த்திகம் என்ற விளக்க உரை எழுதியவர் சுரேஸ்வரர், அதனால் இப்படி சொல்லி இருக்கிறது. வார்த்திகம் என்றால் பாஷ்யம், வியாக்கியானம், விரிவுரை என்ற மாதிரியான விளக்கம். உபனிஷதங்களை விளக்கி ஆச்சாரியால் பாஷ்யம் எழுதினார் என்றால் அவற்றில் பிருகதாரண்யம், தைத்திரியம் இவற்றுக்கான பாஷ்யங்களையும் இன்னும் விரிவாக விளக்கி வார்த்திகம் எழுதினவர் சுரேஸ்வராச்சாரியாள். இவர் வரையில் பெயரை சொல்லி அப்புறம் தனியாக பெயர் சொல்லாமலே அவர்களுக்கு அப்புறம் இன்றுள்ள எங்கள் குரு வரைக்கும் வந்துள்ள எல்லா ஆச்சாரியர்களுக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணுகிறேன் என்று ஸ்லோகம் முடிகிறது. இங்கே சொன்னது ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதர்களை ஆச்சாரியராக கொண்டவர்களின் குரு பரம்பரா ஸ்லோகம். மற்ற சம்பிரதாயத்தவர்களும் தங்கள் தங்கள் குரு பரம்பரையை தெரிந்து கொண்டு அவர்கள் பெயரை சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ண வேண்டும். ஆத்ம ஜோதிஷை பூரணமாக பிரகாசிக்கச் செய்யவும் துக்கமில்லாமல் இருப்பதற்குரிய சாதனங்களை சொல்லவும் நமக்கு ஆச்சாரிய பரம்பரை வேண்டும். ஒரு ஆச்சாரியர் தமக்கு பிற்காலத்தில் தம் காரியத்தை செய்ய மற்றொருவருக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறார். இப்படி வருபவர்களின் வரிசைதான் ஆச்சாரிய பரம்பரை. அந்த பரம்பரை விஷயத்தில் நாம் நிரம்ப நன்றியுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஆத்ம ஜோதிஷை அடைய வேண்டிய மார்க்கமாகிய நிதியை காப்பாற்றி தந்தவர்கள் அவர்களே. யார் யார் மூலமாக இந்த நிதியானது லோகத்தில் இன்று வரையில் வந்திருக்கிறதோ அவ்வளவு பேரையும் தியானித்தால் அதிக அனுகிரகம் உண்டாகும். ஆகவே குரு பரம்பரா ஞானமானது ஆத்ம தத்துவத்தில் நாட்டமுடையவர்களுக்கு அவசியம் இருக்க வேண்டும். சாஸ்வத ஐஸ்வர்யமான ஆத்ம சாம்ராஜ்யத்தை நமக்கு காட்டிக் கொடுத்த இந்த எல்லா ஆச்சாரியர்களின் பெயரையும் தினமும் சொல்லி இந்த ஸ்லோகத்தால் அவர்களையெல்லாம் அனைவரும் நமஸ்கரிக்க வேண்டும். இங்கே ஆத்ம சாம்ராஜ்யம் என்று சொன்னேன். முதலில் ஒரு வேடப்பையனுக்கு சாம்ராஜ்யம் கிடைத்த கதையில் ஆரம்பித்தேன். அப்புறம் எங்கேயோ அத்வைத குரு பரம்பரை என்று கொண்டு போய்விட்டேன். அதற்கும் இதற்கும் என்ன சம்பந்தம் சொல்கிறேன். ஆச்சாரியாளுக்கு முந்தி மனுஷ்ய ரூபத்தில் இருந்து கொண்டு அத்வைத உபதேசம் செய்தவர்களில் அவருடைய குருவான கோவிந்தர், குருவுக்கு குருவான பரமகுரு கௌடபாதர் ஆகிய 2 பேரை மட்டும் ஸ்லோகத்தில் சொல்லி இருந்தாலும் லோகத்திலும் பொதுவாக இந்த இருவரின் பேர் மட்டும் கொஞ்சம் தெரிந்திருந்தாலும் வேறு சில மனுஷ்ய ரூப அத்வைத ஆச்சாரியர்களும் நம் பகவத் பாதர்களுக்கு முந்தியே சுகருக்கு அப்புறம் இருந்திருக்கிறார்கள். நாராயணனிலிருந்து சுகர் வரையிலானவர்களை அத்வைதிகளைப் போலவே மற்ற சித்தாந்திகளும்
தங்கள் தங்கள் கொள்கைகளுக்கு மூல புருஷர்களாக வைத்துக்கொண்டு நமஸ்காரம் செய்கிறார்கள். ஆனால் கௌடபாதர், கோவிந்த பகவத் பாதர் இருவரும் அத்வைத்தம்தான் தத்துவம் என்று மற்ற சித்தாந்தங்களை நிராகரித்து தீர்மானம் பண்ணியிருப்பதால் இவர்கள் அத்வைதிகளுக்கு மட்டுமே ஆச்சாரியர்கள் ஆவர். இப்படி எக்ஸ்க்ளூசிவாக அத்வைத்தத்துக்கு மட்டுமே கிரந்தங்கள் உபகரித்தவர்களில் ஆச்சாரியர்களுக்கு பூர்வத்தில் வேறு சிலரும் இருந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் பேரையாவது உங்கள் காதில் போட்டு வைக்கிறேன். ஆத்ரேய பிரம்மநந்தி என்பவர் ஒருத்தர், சுந்தர பாண்டியர்கள் என்று ஒருத்தர், ஏதோ தெற்கத்தி ராஜா பேர் மாதிரி இருக்கிறது. பர்த்ரு பிரபஞ்சர் என்று இன்னொருவர், பர்த்ருஹரியும் ஒருவர், பிரம்மதத்தர் என்று ஒருத்தர் சூத்திர பாஷ்யமே பண்ணியிருப்பதாக தெரிகிறது. இன்னொருத்தர் திரவிடாச்சாரியர். இந்த திரவிடாச்சாரியாரை விசிஷ்டாத்வைதிகளும் தங்கள் சித்தாந்தத்தை ஆதரிப்பவர் என்று சொல்லிக் கொள்வதுண்டு. இவர்களுடைய கிரந்தம் எதுவும் இப்போது பூரணமாக நமக்கு கிடைக்காவிட்டாலும் சாக்ஷாத் நம் சங்கர பகவத் பாதாள் உள்பட பிற்கால அத்வைத கிரந்த கர்த்தாக்கள் இவர்களை மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறார்கள். இவர்களில் திராவிடாச்சாரியார் தான் நம் கதைக்கு சம்பந்தப்பட்டவர். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல ஆச்சாரியார் எப்படி அந்த சுப்பிரமணிய சுவாமியை போற்றி தொடராருங்கிறத ஒரு ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்த்துட்டே வந்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு பார்க்க போற 9வது ஸ்லோகத்துல அவனுடைய பாதார விந்தத்தை அவர் புகழ்ந்து சொல்றார். எப்படி புகழ்ந்து சொல்றார் அப்படின்னு சொன்ன, அபிராமி பட்டர் சொன்ன மாதிரி, பதத்தே உருகி நின் பாதத்திலே மனம் பற்றி உன்றன் இதத்தே ஒழுக அடிமை கொண்டாய், இனி யான் ஒருவர் மதத்தே மதிமயங்கேன், அவர் போன வழியும் செல்லேன் அப்படிங்கிறார். அதாவது உன்னுடைய பாதத்துல உருகி, உன்னுடைய நீ இருக்கக்கூடிய வாசஸ்தலத்துக்கு தேடி வரும்படியா என் மனசை பண்ணி நீ உன்னை பற்றும்படியா பண்ண, உன்னோட வழியை பின்பற்றும்படியாக, உனக்கு அடிமையாக இருக்கும்படியாக என்னை நீ ஆட்கொண்டாய். உன்னோட அருள் கிடைச்சப்பறம், உன்னோட அருள் பார்வை கிடைச்சப்பறம், உன்னுடைய தரிசனம் கிடைச்சப்பறம், உன்னால எனக்கு எல்லா விதமான செல்வங்களும் கிடைச்சப்பறம் நான் வேற யார் பின்னாடியா போவேனா? இனி யார் ஒருவர் மதத்தே மதிமயங்கேன், வேற எந்த ஒரு சமயங்களையும் நான் தாண்டி போக மாட்டேன், நான் அவ போன வழியிலையும் நான் போக மாட்டேன், எனக்கு நீயே தான் கத்திங்கிறார் இல்லையா? எந்தாயும் எனக்குள் தந்தையும் நீன்னு சொன்ன மாதிரி அப்படி சொல்றாரு அவர். அதையே தான் நம்ம அருணகிரிநாதரும் ரொம்ப அழகா ஒரு உபதேசம் பண்றார் மனசுக்கு. எப்படி தெரியுமா? என் மனமே, நீ வீணா கெட்டு போயிட்டு இருக்கிய, உனக்கு நல்ல ஒரு வழி சொல்றேன் கேளு, நீ நல்கதி அடையறதுக்கு எல்லாருக்கும் முடிஞ்ச அளவு நன்னா கூடு, சந்தோஷமா இரு, இனிமையா பேசு. இன்னொரு சின்ன ஒரு குறுக்கு வழி சொல்றேன் பாரு, அந்த வேலாயுத பெருமான் இருக்கா இல்லையோ, முருகன் இருக்கான் இல்லையோ, அவனுடைய திருவடியை உன் மனசுக்குள்ள வச்சுக்கோ. அப்போ தொடர்ந்து வரக்கூடிய இந்த பிறவி துன்பம் இருக்கு இல்லையா, அது அவன் கை வேல் பொடி பொடி ஆக்கிடும். அதனால நீ உன்னுடைய வினைகள் எல்லாம் ஒழிஞ்சு போயிடும். நீ அதெல்லாம் விட்டுரு. எல்லாம் கண்ட கண்ட சமாச்சாரங்கள்ல நீ விசாரப்படாத எல்லாத்தையும் விட்டு அந்த முருகப்பெருமானே சரணமாக அடைஞ்சிடுங்கிறார். அது எப்படி சொல்றாரு? கெடுவாய் மனநே கதி கேட்கரவாது, இடுவாய் வடிவேல் இறைத்தாள் நினைவாய், சுடுவாய் நெடுவேதனை தூள்படவே, விடுவாய் விடுவாய் வினையாவையுமே அப்படின்னு சொல்றார். அதையே ரொம்ப சுலபமான வழியாக நம்ம ஆச்சாரியால் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல 9வது ஸ்லோகத்துல ரொம்ப 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 அழகான அவனுடைய பாதத்தை வர்ணிக்கும் போது,
ரொம்ப சிவப்பு வர்ணமா இருக்கான் அவனுடைய பாதங்கள். ஏன்னா அடியார்கள்லாம் அள்ளி மலரிட்டதுனால அவனுடைய பாதம் சிவந்து போயிடுச்சுனா. அது ஒரு கவி பாடும்போது, ஏன்பா உன் பாதம் ஏன்பா சிவந்து போச்சு, அன்போடு அடியார்கள் அள்ளி மலரிட்டதுவோ, அன்னை உமை பரிவோடு அருள் முத்தம் தந்ததுவோ, குடியேறி வாழ நடும் குன்றுதொரும் எரியதோ, கொடியிடை குரத்தியிடம் குறிப்பாக நடந்ததுவோ, சூரசிம்ஹாரம் பண்றதுக்காக நீ அந்த திருச்செந்தூர்ல சண்டை போடுறதுக்கு போனதோ எதனாலப்பா? இல்ல அடியார்கள்லாம் மலர் தூவி காலில் அந்த வாரம் தாங்காதியோ, எதனாலப்பா அவனுடைய பாதம் சிவந்ததுங்கிறார். அப்பேற்பட்ட சிவந்ததாக இருக்க அந்த பாதம் அடியாருடைய மனதை எல்லாம் அப்படியே அபகரிக்கிறது. ஒரு அழகோன அழகு அப்படி இருக்கான். அந்த அழகுங்கிற அமிர்தத்தினால அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பாதம் மாதிரி இருக்காது. அந்த அப்படிப்பட்ட அழகான அந்த பாதங்களை இவருடைய மனசுங்கிற வண்டு சுத்தி சுத்தி வருதான். அது ஏற்கனவே சம்சார சாகரத்துல மூழ்கி இருந்த வண்டு தப்பிச்சுன்னு வரணுன்றதுக்காக இவனுடைய மலர் பாதங்களை மலர் நினைச்சுட்டு அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த அமிர்த வாசனையும் தேன் நினைச்சுட்டு சுத்தி சுத்தி வரதான். அப்படி சுத்தி சுத்தி வரக்கூடிய அந்த காரணத்தினால என் மனசு ரொம்ப சந்தோஷம் அடையாது. இந்த சந்தோஷம் எனக்கு என்னைக்கு இருக்கணும். ஹே சுப்பிரமணியா, நீ ஹம்ச பறவைகள்லாம் சப்தம் போட்டுக்கொண்டு உன்னை சுத்தி சுத்தி வரக்கூடிய அந்த சரவண பொய்களை பிறந்தவன் இல்லையா? அப்பேற்பட்ட சுப்பிரமணிய மூர்த்தியே, எனக்கு நீ சந்தோஷத்தை கொடுப்பாயாக. அவனோட பாத மகிமையை பத்தி சொல்றார். ரணத்தம்சகே மஞ்சுளே அத்யந்த சோணே மனோகாரி லாவண்ய பீயூஷ பூர்ணே மனஷட்பதோமி பவத் க்லேஷ தப்தः சதா மோததாம் ஸ்கந்ததே பாதபத்மே. ரணத்தம்சகே மஞ்சுளே அத்யந்த சோணே மனோகாரி லாவண்ய பீயூஷ பூர்ணே மன ஷட்பதோமே பவ கிளேஷ தப்தः சதா மோததாம் ஸ்கந்த தே பாதபத்மே. இந்த பவ கிளேசம் அப்படிங்கிற அந்த பவ வினைகள்னால வினைப்பயனால கஷ்டப்பட்டு வருத்தப்பட்டு கொண்டு கூடிய என்னுடைய மனகா மனமானது ஷட்பதா மனம்ங்கிற வண்டானது சதா எப்பொழுதும் தே பாத பத்னி உன்னுடைய பாத பத்மங்கள்ல ஹே ஸ்கந்தா ஸ்கந்த மூர்த்தியே சதா மோதத்தாம் எப்போதும் சந்தோஷமாக சுத்தி சுத்தி வரட்டும். தாமனை வளர் போன்ற உன்னுடைய சிவந்த பாதங்களை பவதாபத்தினால வருத்தப்படக்கூடிய என்னுடைய மனம்ங்கிற வண்டானது சுத்தி சுத்தி வரட்டும்ங்கிறார். அந்த பாதம் எப்படி இருக்கு தெரியுமோ? ரணத்தம்சகே மஞ்சுடே அத்தியந்த சோனே, ரொம்ப சிவந்த நிறமா இருக்கு. சிவப்புக்கு உதாரணம் சொல்றார் அபிராமி பட்டர். உதிக்கின்ற செங்கதிர் உச்சி திலகம் உணர்வுடையோர் மதிக்கின்ற மாணிக்கம் மாதுளம் போது மலர்க்கமலை துதிக்கின்ற மின்கொடி மென்கடி குங்குமத்தோயம் என்ன அப்படிங்கிறார். இப்படி சிவப்புக்கு அடையாளங்கள் சொல்ற மாதிரி பிள்ளையான முருகப்பெருமானுடைய பாதங்கள் சிவந்து அத்தியந்த சோனே ரொம்ப அதீதமான ஒரு சிவப்பு நிறத்தோட இருக்குது. அப்பேற்பட்ட அந்த எப்படி இருக்குன்னு அது பக்தருடைய மனசெல்லாம் அப்படியே அபகரிக்கிறதான், அது இழுக்கிறதான் ஈர்க்கிறதான். அது எதனால? அந்த அழகுனால இழுக்கிறதான். அந்த அழகான பாதங்கள் அமிர்தத்தினால அப்படியே தோய்ந்து இருக்கான். அந்த அமிர்தத்தை அதனுடைய வாசனைய தேன் நினைச்சுன்னு என்னோட மனசுங்கிற வண்டு சுத்தி சுத்தி சஞ்சாரம் பண்றது. இத்தனை நாள் அது துன்பத்துல கஷ்டப்பட்டு இருந்தது, பவசாகரத்தில் மூழ்கி இருந்தது. இப்பதான் உன்னுடைய அருளால, உன் அருள் பார்வையினால, உன் அருட்கரங்களுடைய திருவருளால அது வந்திருக்கு. உன்னுடைய பாதத்தை மலர்ன்னு அது நினைச்சுண்டு உன் பாதத்துடைய வாசனையை புரிஞ்சுண்டு உன்னுடைய பாதத்தில் இருக்கக்கூடிய அமிர்தம்ங்கிற தேனை பருகிறதுக்காக என் மனம்ங்கிற வண்டானது சுத்தி சுத்தி வருது. இது எப்போதும் நிரந்தரமாக சுத்தி எல்லா விதமான அருளையும் பெற்று சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு நீ அருள் பண்ணுவாயா அப்படின்னு கேட்டு முருகப்பெருமான்ட்ட இந்த ஸ்லோகத்துல 9வது ஸ்லோகத்தை சொல்றார். அடுத்த ஸ்லோகத்தை நம்ம அடுத்த நாள் பார்க்கலாம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம்
ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவா விசாகப்பட்டினத்தில் இருக்கிறதே 3 நாள் வித்வத் சதஸ் நடந்தது. அந்த வித்வத் சதஸ்தில் புல்யம் உமாமகேஸ்வர சாஸ்திரிங்கிற ஒரு பக்தர், மகா பண்டிதர், பெரியவா மேலே 170 ஸ்லோகம் எழுதி பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி பெரியவாளை பிரபு பிரபுன்னு கூப்பிட்டார். உருகுவர். அப்போ பெரியவா சொன்னா, என்னை பிரபுன்னு கூப்பிடலாமா? நான் ஒரு பிராமணன், ஒரு சன்னியாசி. இந்த பிரபுவுக்கு உண்டான லட்சணம் அடுத்தவாளை ரட்சிக்கிறதும் சிக்ஷிக்கிறதும். என்னால் ரட்சிக்கிறதுக்கும் சக்தி இல்லை, சிக்ஷிக்கவும் சக்தி இல்லை. அப்படி ரட்சிக்கணும் அப்படின்னா சிக்ஷிக்கணும் அப்படின்னா 3 விதத்தில் அவளுக்கு இருக்கணும். ஒன்று, ஐஸ்வர்ய பலம் இருக்கணும், பணபலம் இருக்கணும், அதே மாதிரி சரீர பலம் இருக்கணும், படைபலம் இருக்கணும். இது இருக்கிறவன் தான் பிரபுவா இருக்க முடியும். அவன் தான் ரட்சணையோ சிக்ஷணையோ எதுவாக இருந்தாலும் பண்ண முடியும். எனக்கு அது பொருந்தலையே, நீங்க இப்படி சொல்லலாமா அப்படிங்கிறது இவர் பின்னால் அதை வியாக்கியானம் பண்ணினர் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். அவர் என்ன சொன்னார்? உமாமகேஸ்வர சாஸ்திரிகள், பெரியவா என்கிட்ட ஐஸ்வர்ய பலம் இல்லைங்கிறா, தேக பலம் இல்லைங்கிறா, படபலம் இல்லைங்கிறா, இது ராஜாக்கள்கிட்ட தான் இருக்குங்கிறா. ஆனா பெரியவாள்கிட்ட இதெல்லாம் இருக்குங்கிறத எப்படி நான் இப்ப சொல்றேன் அப்படின்ட்டு அவர் சொன்னார். அவ திருக்காலமும் சந்திரமௌலீஸ்வர ஆராதனை பண்றதுனால அந்த நெக்குருகி உருகி உருகி அந்த பூஜை பண்ற அந்த உபாசனா பலத்தினால என்ன ஆறுதுன்னு ஐஸ்வர்யம் நிறைய இருக்கு பெரியவாள்கிட்ட. அந்த ஈஸ்வர ஆராதனம் பண்றதுனால ஐஸ்வர்யம் இருக்கு. மடத்துல பார்த்தா தெரியுது, இல்லைன்னு ஏதானு ஒண்ணு உண்டா? சமிருத்தியா இருக்கு. அதாவது ஐஸ்வர்யம் அப்படின்னா நாம் ஏதோ ரொம்ப மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா அப்படியே பொன்னும் பொருளும் வயிறுமும் வயிடுமா குமிஞ்சிருந்தாதான்னு இல்லை. என்னென்ன தேவையோ அப்படி இருக்கு. அவள்கிட்ட ஐஸ்வர்யமும் இருக்கு. அதே ஒரு சமயத்துல இவ சந்நியாச லட்சணத்துக்கு ஏத்தாப்புல என்ன தேவையோ அந்த அளவுக்கும் இருக்கு. இது ஒரு அபூர்வமான ஒரு விஷயம். இதெல்லாம் இந்த உமாமகேஸ்வர சாஸ்திரிகள் விவரிச்சு சொன்னார். ஏன்னா இத்தனை பண்டிதாள்லாம் கூடியிருக்கா, நிறைய ஜனங்கள்லாம் உட்கார்ந்துருக்கு. அப்போ பெரியவா பேசுறதே தான், பெரியவா சம்ஸ்கிருதம் தெலுங்குல தான் பேசுற, இவரும் அதை அப்படியே தான் பேசினார். அதனால பெரியவாளுக்கு இந்த சந்திரமௌலீஸ்வர ஆராதனம் பண்ணி நிறைய ஐஸ்வர்யம் இருக்கு. அதோட ஐஸ்வர்யம் இருந்துடுத்துனா நிறைய குமிஞ்சுடுத்துனா போருமா என்ன? மனசுல ஒரு திருப்தி ஏற்பண்ணுமே, சாந்தி ஏற்பண்ணுமே, அமைதி ஏற்பண்ணுமே, சந்துஷ்டி ஏற்பண்ணுமே. அது நிரம்பி இருக்கே. இப்படி நிரம்பி இருக்கிறதுனாலதான் இந்த மடத்துக்கு யாரு வந்தாலும் என்ன குறையோட வந்தாலும் அவ நிறைவோட போறதுக்கு காரணம் அவளோட இந்த ஐஸ்வர்ய பலம் தான் அப்படின்னு சொல்லி அவ ஈஸ்வர ஆராதனை சந்திரமௌலீஸ்வர ஆராதனை பண்ணி நிறைய ஐஸ்வர்யம் இருக்கு. அதே மாதிரி சரீர பலம் அப்படின்னு சொன்னா பெரியவா, இவ விரதம் உபவாசம் முதலான அனுஷ்டானங்கள்னால தபஸுனால சரீரத்தை காயக்லேஷம் பண்ணியிருக்கா. இந்த சரீர பலம்னா என்ன? 100 கிலோ 200 கிலோன்னு இப்படி தொந்தி இந்த போய்மா இருக்கிறதா சரீர பலம்? பெரிய பைல்வானா இருக்கிறதா பெரிய சரீர பலம்? இல்லை. அதுக்கும் மேல என்ன? அந்த தேக பலம். அதை விட முக்கியமானது மனோபலம், ஆத்மபலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டுமே. சரீர பலமா இருக்கட்டும், ஆத்ம பலமா இருக்கட்டும், மனோபலமா இருக்கட்டும், எல்லாமே பெரியவாள்கிட்ட பூர்ணமா நிரம்பி இருக்கு. எதனாலன்னு அவளோட தபஸ்னால. ஜபம், தபம், அனுஷ்டானம், விரதங்கள், அந்த சந்நியாசாசிரமத்துல சொன்னது ஒரு நூல் பெசகாத அவ அனுஷ்டானம் பண்றது. அந்த யோக சக்தி அவளுக்கு சரீர பலம்ங்கிறதுக்கு சாட்சி என்னன்னு, இந்த வயசுலயும் இப்படி கால்நடையா நடந்து இப்படி ஆயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர்ல காதங்காதமா நடக்கிறாளே, இதெல்லாம் அவளுக்கு ஒரு சரீர பலம் இல்லாதவன் பண்ணக்கூடிய காரியமா? இவ ஒண்ணு நினைச்சுன்னா சங்கல்ப மாத்திரத்துல எல்லாம் எய்த்தாப்புல பிரத்யட்சமா வந்துடுதே. ஒரு ஆத்ம பலம் மனோபலம் இல்லாதவாளால பண்ணக்கூடிய காரியமா? அதனால சரீர பலமா இருக்கட்டும், ஆத்ம பலமா இருக்கட்டும், எல்லாத்துலயும் பெரியவாளுக்கு பெரியவாதான். அது அவளோட தபஸ்னால பூர்ணமா நிரம்பி இருக்கு. அதனால இவளோட உபாசனையினால ஐஸ்வர்ய பலம் பூர்ணமா இருக்கு. இவரோட ஜபதபாதி அனுஷ்டானங்கள்னால தபஸ்னால இந்த சரீர பலம் ஆத்ம பலமும் நிரம்பி இருக்கு. 3 பலத்துல 2 பலத்தை சொல்லிட்டார். 3வது படைபலம் அப்படின்னு சொன்னா, படைபலம் ராஜாக்களுக்கு தான் இருக்கும், எனக்கு என்ன இருக்குன்னு கேட்கிறா. பெரியவாளோட அந்த ரூபமே போரும். அந்த தேக காந்தியினாலேயே, அவளோட கருணையினாலேயே, அன்புனாலேயே லட்சக்கணக்கான ஜனங்களை தன் வசப்படுத்தி வச்சுட்டு இருக்கா. பார்க்கிற ஜனங்கள்லாம் பெரியவா பின்னால போறது, பெரியவாள்கிட்ட பக்தி வருது. பெரியவா எதை சொன்னாலும் சாதிக்கிறதுக்கு ரெடியா காத்துட்டு இருக்கா. அப்படி ஒரு தொண்டர் படையன்னா வச்சிருக்கா பெரியவா, சிஷ்ய படைய வச்சுட்டு இருக்கா. இதுதான் பெரியவாள்கிட்ட இருக்கிற பெரிய படைபலம்.
அப்படி இல்லாம சொல்லி இந்த 3 பலமும் இருக்கு. ஐஸ்வர்ய பலமும் இருக்கு, தேக பலமும் இருக்கு, படை பலமும் இருக்கு, தொண்டர் படையும் இருக்கு. இதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் மேல பிரத்யக்ஷமா இந்த சக்கரவர்த்தின்னு சொல்றதுக்கு உண்டான லட்சணமா சர்வேஸ்வரனான பரமேஸ்வரனான அந்த ஆதிசங்கரரே இந்த பூமியில அவதாரம் பண்ணி தனக்குன்னு ஏற்படுத்தின அந்த சர்வஜ்ஞ பீடம் இருக்கு, காஞ்சி காமகோடி சர்வஜ்ஞ பீடம். அந்த சர்வஜ்ஞ பீடத்துல 68வது பீடாதிபதியா இவாளுக்கு சிம்மாசனத்துல அபிஷேகமும் பண்ணிருக்கு. அதனால ஒரு சிம்மாசனாதிபதியாவும் இருக்கா, சக்கரவர்த்தியாவும் இருக்கா, சங்கரரோட பீடாதிபதியாவும் இருக்கிறதுனால இதுவும் பொருந்திருக்கு. இப்படி 4ம் சேர்ந்திருக்கிற நீங்க தான் பிரபு அப்படின்னு சொல்றதுல எனக்கு ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. எனக்கு இல்லை, இதோ எல்லாரும் கேட்டு இருக்கா, உலகமே பார்த்துட்டு இருக்கு. பெரியவாளை பார்த்தா இதெல்லாம் நிரம்பி இருக்குன்னு நான் சொல்லணுங்கிறதுல எல்லாருமே சொல்லுவா. அதனால யாரும் பெரியவாளை பிரபுன்னு சொல்றதுக்கு ஒருத்தருக்கும் ஒரு சம்சயமும் இருக்காது, ஒரு சந்தேகமும் இருக்காது அப்படின்னு எனக்கு தீர்மானம். அதனால பவான் ஏவ பிரபு அப்படின்னு, நீங்க ஒருத்தரே தான் பிரபு, நீங்களே தான் பிரபு அப்படின்னு சொல்ல ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளு தோடகாச்சாரிய சொல்றதே என்ன பண்ண, பவையேவ பவான் நிதிமே நிதராம் அப்படிங்கிற, நீங்களே சாட்சாத் பரமேஸ்வரன் அப்படின்னு நான் தீர்மானமா நம்புறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா. இப்ப இந்த உமாமகேஸ்வர சாஸ்திரி பவையேவ பவானேவ பிரபு அப்படின்ற நீங்களே பிரபுன்னு சொல்லிட்டார். இப்போ இந்த பிரபு வேற இல்ல, தோடகாச்சாரியர் சொன்ன ஈஸ்வரன் வேற இல்லைங்கிறத பின்னாலேயே பெரியவா நிரூபணமும் பண்ண போறா. அந்த பிரபு தான் ஈஸ்வரன், ஈஸ்வரன் தான் பிரபுங்கிறதையும் சொல்ல போறா. இப்படி உமாமகேஸ்வர சாஸ்திரி இப்படி வியாக்கியானம் பண்ண கேட்டிருந்த ஜனங்கள், இந்த வித்வான்கள்லாம் ஆஹா ஓஹோன்னு ஒரே கரகோஷம் போட்டு சந்தோஷப்பட்டு ஆமாம் 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 பெரியவாதான் பிரபு, பெரியவாதான் பிரபுன்னு. பெரியவா ஒன்னும் அமைதியா பேசாத அப்படி மந்தஹாசத்தோட அதை அங்கீகரிச்சுன்னு உட்காண்டிருக்கா. வேடிக்கை, இது மாதிரி பெரியவா கிளப்பி விடுவா, சும்மா இருக்கிறவாளையும் கிளப்பி விட்டுட்டு அவர் பாட்டுக்கு பிரபு பிரபுன்னு சொல்லியிருந்தார். பெரியவா என்ன போய் பிரபுன்னு சொல்லலாமான்னு கேட்க போக பின்னால எப்படி ஒரே ரத்தன குவியலா விஷயம் வந்துட்டு பாருங்க. இது பண்டிதாளோட சதஸ் சொல்லியும் வாக்கியார்த்த சதஸ் அப்படின்பா. ஒரு வார்த்தையை எடுத்துட்டு அதை போட்டு அக்கு வேற ஆணி வேறையா அலசி அதுல பூர்வபட்சம் சித்தாந்தம் அப்படின்லாம் சொல்றது உண்டு. இந்த பூர்வபட்சம் அப்படின்னா இந்த வார்த்தையை சொன்னாக்க இதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படியா அப்படின்னு உடனே அப்ஜெக்ஷன் சொல்றது, ரைஸ் பண்றது. உடனே அந்த அப்ஜெக்ஷனுக்கு எல்லாம் சமாதானம் சொல்லி இந்த வார்த்தை சொன்னது இது கரெக்ட் தான் அப்படின்னு சித்தாந்தம் நிரூபணம் பண்றது. அது மாதிரிதான் இங்க ஒரு பெரிய வாக்கியார்த்த சஸ் மாதிரி ஆகி அவர் பிரபுன்னு சொல்ல போக கடைசியில இந்த உமாமகேஸ்வர சாஸ்திரிகளே பவானேவ பிரபுன்னு சித்தாந்தமும் பண்ணிவிட்டார். இப்படி அவர் சொல்லி வச்சிருந்தார். இதை முடிச்சாரோ இல்லையோ, உடனே பெரியவா சொன்னா நீங்க சொல்றேள், ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிரபுன்னா 2 பேர் தான் சொல்லலாம் அப்படின்னு. யாருன்னர், பரமேஸ்வரனி மகாவிஷ்ணுவை தான் சொல்லலாம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறா. இது ஒரு பெரிய உபன்யாசம் மாதிரியே ஆயிடுத்து பெரியவா அதுக்கப்புறம் பண்ணினது, ரொம்ப அபூர்வமா. தேவராஜன் அப்படிங்கிறோம், இந்திரன் அப்படிங்கிறோம், அந்த இந்திரன் கூட என்னை பார்த்தாக்க என்னோட பார்வையில பிரபுன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ரட்சணை சிக்ஷணை இதெல்லாம் உள்ளது, ஐஸ்வர்ய பலம் தேக பலம் படை பலம் உள்ளவன் தான் பிரபு அப்படின்னு இந்த லட்சணங்கள்லாம் சொன்னா இந்திரனுக்கும் எல்லாம் அதெல்லாம் இருக்கு. இன்னும் ராஜாக்களுக்கெல்லாமும் அதெல்லாம் இருக்கலாம். ஆனா அவளெல்லாம் கூட பூர்ணமான பிரபு, எப்பொழுதும் நிரந்தரமான பிரபுன்னு ஒத்துக்கிறதுக்கு முடியாது. ஏன்னா அவளுக்கெல்லாமும் பல சங்கடங்கள்லாம் வந்திருக்கு, அவளாலையும் தங்களையே காப்பாத்திக்க முடியாதெல்லாம் சிரமப்படுறாப்பெல்லாம் சந்தர்ப்பங்கள்லாம் ஏற்பட்டிருக்கு. அதனால இந்திராதி தேவதைகளை கூட பிரபுன்னு சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி ராஜாக்களும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு சமயம் இருக்கிறதே அவளுக்கு பிரமாதமா எல்லாம் இதெல்லாம் இருக்கு, இன்னொரு சமயம் பார்த்தா எல்லாம் போய் அவ ஒரே ஓட்டாண்டியா நிக்கிறா. இது மாதிரி பல ராஜாக்களை காமிக்கலாம் நம்ம புராண இதிகாசங்களே. நளன்னு ஒரு சக்கரவர்த்தி, ஹரிச்சந்திரன்கிற ராஜா, யுதிஷ்டிரன்கிற ராஜா, இவாள்லாம் பாக்குறமே. இவாள்லாம் எப்பேற்பட்ட சக்கரவர்த்திகளா இருந்தவா, அப்புறம் எப்பேற்பட்ட கஷ்ட தேசையெல்லாம் இருந்தா, அவளையே காப்பாத்திக்க முடியாது இருந்தது. அப்படி இருந்தா அப்புறம் அடுத்தவாளை எப்படி காப்பாற்ற முடியும்? அதனால அவளோட பிரபுத்துவம் அங்க போயிடுறது. இதெல்லாம் பெரியவா சொல்றா. அதனால அப்பேற்பட்ட ராஜாக்கள்லாம் கூட பர்மனண்டா பிரபுன்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஏத்த இறக்கெல்லாம் இருக்கு. ஒண்ணு வேணா சொல்லலாம், நளன் ஹரிச்சந்திரன் யுதிஷ்டரெல்லாம் நம்ம உதாரணத்துக்கு காமிச்சா கூட அவளுக்கு சிரம தசைகள்லாம் வந்தா கூட பகவான் கீதையில சொன்னாப்ல சுகமா இருக்கட்டும் துக்கமா இருக்கட்டும் எந்த சமயத்திலயும் மனசுல இருக்கிற அந்த சாந்தி குறையாத, அந்த தன்னம்பிக்கை இழக்காத, சாந்தமா அமைதியா ஆனந்தமா இருந்திருக்கா.
ஞானி இருப்பன்னு சொல்லுவார். அந்த விதத்துல பார்த்தாவனா இவாளை பிரபுன்னே சொல்லலாம். இருந்தா கூட வெளிப்பார்வைக்கும் அவளுக்கும் சில கஷ்டங்கள்லாம் வந்திருக்கு. அதனால அவள் எல்லாமும் பிரபுன்னு பூர்ணமான பிரபுன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா பூர்ணமான பிரபுன்னா பரமேஸ்வரனும் மகாவிஷ்ணுவை தான் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலயும் இன்னும் டீப்பா பார்த்தோம்னாக்க இந்த புராணங்கள்ல ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டே போனோம்னா பிரளயம் வருது, மகா பிரளயம். இந்த மகா பிரளயத்துல ஈஸ்வரன் என்ன பண்றான்னு இந்த சிருஷ்டி பீஜங்கள்லாம் ஒரு குடத்துக்குள்ள கலசத்துக்குள்ள போட்டு அதை மேரு சிகரத்துல வைக்கிறார் அப்படின்னு நமக்கு புராணம் சொல்றது. அப்படி வைக்கிறதே அடுத்த சிருஷ்டிக்கு அந்த சிருஷ்டி பீஜத்தெல்லாம் அந்த குடத்திலேருந்து எடுத்து கொடுத்துதான் பிரம்மா சிருஷ்டி பண்ணணும். அப்படி மேரு பருவத்துல வச்சுக்க அது பிரளயத்துல வரத்தே முதந்துட்டே வருது. அது விஷ்ணுவோட கிருபையினால தான் அவர் பரிபாலிச்சுன்னு அப்படியே கொண்டு வர்றார். அப்படி இருந்தா கூட இனிமே அடுத்த சிருஷ்டிக்கு வேணுங்கிற அந்த சிருஷ்டி பீஜத்தை அந்த குடத்திலேருந்து எடுக்கணும்னா அது யாரு பண்றான்னார். அது விஷ்ணு கூட பண்றது இல்லை, பரமேஸ்வரன் தான் பண்றார். இவர் தான் கிராத ரூபத்துல வந்து அதை பானமா போட்டு அந்த குடத்தை உடைச்சு அதுல உள்ள சிருஷ்டி பீஜங்கள்லாம் பிரம்மாவுக்கு எடுத்து கொடுத்து பண்றாரு அப்படின்லாம் புராணம் சொல்றது. அதனால இங்க பார்த்தா அந்த சிருஷ்டி பீஜத்தை எடுத்து கொடுக்கிற சக்தி கூட ரட்சிக்கிற சக்தி கூட பரமேஸ்வரனுக்கு இருக்கு. இப்போ பார்த்தேன்னா அல்டிமேட்டா பார்த்தா சர்வேஸ்வரனான பிரபு மகாபிரபு அவர் ஒருத்தர் தான், ஈஸ்வரன் ஒருத்தர் தான். நமக்கு சாஸ்திர ரீதியாகவும் பார்த்தாலும் இந்த விஷ்ணு வேற இல்லை சிவன் வேற இல்லைன்னு சொல்றது. அதனால இந்த சிவன் விஷ்ணு ரெண்டு பிரபுங்கிறத விட இந்த ஹரியும் ஹரனும் சேர்ந்தது ஒன்னே ஒண்ணுதான். அந்த ஏக தத்துவம் பரமாத்மா தான் பிரபு. பிரபுங்கிற வார்த்தைக்கு சர்வ லட்சணத்துக்கும் பொருத்தமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா இதை பூர்த்தி பண்றா. இப்படி பெரியவாளும் இந்த உமாமேஸ்வர சாஸ்திரி சொன்னதுக்கு அப்புறம் இந்த பெரியவா இதை தொடர்ந்து இப்படி உபன்யாசம் பண்ணோன்னு எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு உருகி அவாவாளுக்கு தோணின விதத்தெல்லாம் ஆனந்தத்தை தெரிவிச்சுண்டு இப்ப சொன்னா அவர் பிரபுவோட லட்சணம் சொன்னார். உடனே பெரியவா அதுக்கு பின்னால தொடர்ந்து என்ன பண்ணார், இந்த பிரபுன்னு யாரால இருக்க முடியும்னா ஈஸ்வரனால தான் இருக்க முடியும்னு நிரூபணம் பண்ணிட்டா. அதுலேருந்து இன்னைக்கு நடந்த இந்த நிகழ்ச்சியிலேருந்து தெரியறது பிரபுவா இருக்கட்டும் அந்த பிரபுன்னு சொல்லக்கூடிய ஏகவஸ்துவான ஈஸ்வரனா இருக்கட்டும் ரெண்டும் ஒண்ணுதான் பெரியவாதான் அப்படின்னு நிரூபணம் ஆயிடுத்துன்னு எல்லாரும் சந்தோஷப்பட்டா. பிற்காலத்துல பார்த்தா பெரியவாளோட பக்தர்ல தலை சிறந்த பக்தரான பிரதோஷ மங்கட்ராமன்னு சொல்லக்கூடிய பிரதோஷமாமா பெரியவாளை எப்ப பார்த்தாலும் மகாபிரபு மகாபிரபு வெறும் பிரபு கூட இல்ல மகாபிரபு அப்படின்பா. மகாபிரபு மகாபிரபு கைலாசபதே பரமேஸ்வரா நீலகண்டம் சதாசிவம் அப்படின்னு வாய் ஒயாத கூப்பிடுவா மகாபிரபு மகாபிரபு மகாபிரபுன்னு. அந்த பிரபுவா இருக்கட்டும் ஈஸ்வரனா இருக்கட்டும் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒன்னா இருக்கிற அந்த பிரம்ம வஸ்து தான் சாட்சாத் பெரியவா அப்படிங்கிறது நமக்கு இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமா நிரூபணமாறுது. இப்படி விசாகப்பட்டினத்துல இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்க இது மாதிரி பல வித்வான்கள் பல சந்தர்ப்பத்துல வந்து பல அபூர்வ நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு. அப்படி பெரியவா என்ன பண்ணா தொடர்ந்து தன்னோட யாத்திரையை விசாகப்பட்டினத்திலேருந்து சிம்மாச்சலத்துக்கு போறா. சிம்மாச்சலத்துல நரசிம்மர் அவரை தரிசனம் பண்ணிட்டா. அங்கேருந்து அனகாபள்ளி தூணி சாமல்கோட் காக்கிநாடா நெடுதவோல் முதலான ஊருக்கெல்லாம் யாத்திரை பண்ணிட்டு சிவராத்திரிக்கு ஏலூருக்கு வந்தா. இந்த ஏலூர்ல சிவராத்திரி ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. ரொம்ப முக்கியமான காலம் சிவராத்திரி. அதை ஏலூர்ல இருந்தா. அதை முடிச்சுட்டு விஜயவாடாக்கு வந்தா பெரியவா. விஜயவாடாலேருந்து குண்டூர் வந்தா. குண்டூர்ல அங்க ஒரு ஸ்ருங்கேரி மடம் இருக்கு. அந்த ஸ்ருங்கேரி மடத்துல ஒரு சிவன் கோவிலும் இருக்கு. முன்னமே பார்த்தோம் அந்த குண்டூர்ல இருக்கிறதே ஸ்ருங்கேரி மடம் இருக்கு. அந்த ஸ்ருங்கேரி மடத்துல சிவனோட சிவாலயம் இருக்கு, சாரதாம்பாலயம் இருக்கு. அது பெரியவா போய் அங்கெல்லாம் தரிசனம் பண்ணினா அங்க தங்கி பூஜை எல்லாம் பண்ணா எல்லாம் பார்த்தோம். இப்ப திரும்பி குண்டூருக்கு வந்திருக்கிறதே அந்த ஸ்ருங்கேரி மடத்துல இருந்த அதிகாரிகள்லாம் வந்து என்ன பண்ணினா அந்த சிவாலயத்துல ஒரு நவக்கிரக பிரதிஷ்டை பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு அதுக்கு ஏற்பாடுலாம் பண்ணி பெரியவா மகா பெரியவா புதுப்பெரிவா ஜெயேந்திர சுவாமி ரெண்டு பேரும் வந்திருக்கிறதுனால இவா ரெண்டு பேர் கையால வந்து இந்த நவக்கிரக பிரதிஷ்டை பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த ஸ்ருங்கேரி மட நிர்வாகிகளும் பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவாளும் புதுப்பெரிவாளும் போய் 1969 பிப்ரவரி மாசம் 24 இந்த குண்டூர் ஸ்ருங்கேரி மடத்துல சிவாலயத்துல நவக்கிரக பிரதிஷ்டை பண்ணினா. அதை பண்ணிட்டு தென்னாலிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. தென்னாலிய யாத்திரையை முடிச்சுட்டு ஓங்கோலுக்கு வந்தா. ஓங்கோல்ல வசந்த நவராத்திரி. இந்த வசந்த நவராத்திரி ரொம்ப பிரபலமா ராமநவமி சமயத்துல வருது. ஓங்கோல்ல பண்ணினா. இந்த ஓங்கோல்ல பண்ணிட்டு இருக்கிறதே வசந்த நவராத்திரி முடியத்தே பக்கத்துல 16 கிலோமீட்டர்ல ஒரு கடற்கரை. அதுக்கு வந்து கொத்தப்பட்டினம்னு பேரு. அந்த கொத்தப்பட்டினத்துக்கு
பெரியவா போய் தரிசனம் பார்த்தா இந்த போனா அங்க பேருக்கிறது ஒரு 100கணக்கான அந்த மீனவர்கள் செம்படவர்கள்லாம் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிண்டா. புது பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிக்க அந்த கொத்தப்பட்டினத்துல பக்கத்துல பல இடங்களுக்கெல்லாம் விஜயம் பண்ணிட்டு ஓங்கோல்ல ஒரு எஜுர்வேத பாடசாலை, எஜுர்வேத ஸ்மார்த்த பிரயோக பாடசாலை, இத ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமி கையால திறந்து வச்சார். இதெல்லாம் முடிச்சுண்டு பெரியவா தன்னோட யாத்திரைய தொடர்ந்துட்டு வரா. விஜயவாடாக்கு வரப்போறா. விஜயவாடால வந்து சங்கர மடத்தை பிரதிஷ்டை பண்றா. அந்த சங்கர மடத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டு நெல்லூருக்கு விஜயம். நெல்லூர்ல வேணுகோபால சுவாமி கோவில்ல தங்கி இருந்தா. அங்க பூஜையெல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த நெல்லூர்ல புதுசா ஒரு ராஜராஜேஸ்வரி கோவில் நிர்மாணம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு அதுக்கு பூமி பூஜை போடணும். அது பெரியவா வந்திருக்கா, பெரியவா கையால பண்ணணும்ங்க. பெரியவா புதுப்பெரியவா ஜெயேந்திர சுவாமி 2 பேருமா சேர்ந்து இந்த ராஜராஜேஸ்வரி கோவிலுக்கு பூமி பூஜையெல்லாம் போட்டு இந்த கோவில் வரத்துக்கு அனுகிரகம் பண்ணினா. இப்படி இந்த யாத்திரையில் இருக்கிறது 12 ஜோதிர்லிங்க கஷேத்திரத்துல ஒண்ணும். அதுல திரையம்பகம் அப்படின்னு ஒரு இடம். இந்த திரையம்பகம் அப்படின்னு மகாராஷ்டிரால இருக்கு. அந்த மகாராஷ்டிரால நாசிக் அப்படிங்கிற இடம் இருக்கு. அந்த நாசிக்ல தான் பஞ்சவடி அப்படின்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அதுக்கு பக்கத்துல கோதாவரி உற்பத்தி ஸ்தானம்லாம் இருக்கு. அதைத்தான் திரையம்பகம் அப்படின்னு சொல்றா. இந்த திரையம்பகம்னா 12 ஜோதிர்லிங்க கஷேத்திரத்துல ஒண்ணும். அந்த இடத்துல ஒரு சங்கர மடம் கட்டணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டா. அதுக்கு பல இடத்துல முயற்சி பண்ணிட்டு வரத்து அந்த மகாராஷ்டிரா அரசாங்கமே இந்த திரையம்பகேஸ்வர கோவிலுக்கு பக்கத்திலேயே இடம் ஒதுக்கி கொடுக்க அதுல 1969 மார்ச் மாசம் 19 பூமி பூஜை போட்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அங்க சுவாமிநாதையர் அப்படின்னு ஒரு பக்தர் இருந்தார். அவரோட முழு உழைப்பினால இந்த திரையம்பகத்துல 12 ஜோதிர்லிங்க கஷேத்திரமான ஒண்ணுல சங்கர மடம் வந்தது. அந்த சங்கர மடத்துல அதுக்கப்புறம் பின்னால யாத்திரிகள்லாம் தங்கறதுக்கு வசதி எல்லாம் பண்ணி கொடுத்து இன்னும் பல விசேஷமான இடங்கள்லாம் வரத்துக்கு இந்த சுவாமிநாதர் முதலான பக்தாள்லாம் காரணமா இருந்தா. அந்த திரையம்பகத்துல இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல பூர்வாச்சாரியாளா இருந்தவர், அவரோட சமாதி சித்திஸ்தலம் இந்த திரையம்பகத்துல இருக்கு. அவளோட சமாதியும் அங்க இருந்திருக்கு. 2500 வருஷத்துல இருந்ததுனால பல ஆச்சாரியர்கள் 68 ஆச்சாரியர்கள் இருந்ததுல பல பேரோட கால அந்த கோளாறுனால நமக்கு பல சித்தி ஸ்தலம்லாம் அங்கங்க சித்தி ஆனான்னு மடத்து ரெக்கார்ட்ல இருக்கு. நமக்கு விஷயங்கள்லாம் தெரியறதே வழிய எக்ஸாக்ட் ஸ்பாட் தெரியல, ஏதோ சிலதுதான் தெரியறது. இந்த திரையம்பகத்துல ஒரு ஆச்சாரியர்கள் சித்தியானான்னு இருக்கு. அதனால இந்த காமகோடி பீடத்துக்கும் இந்த திரையம்பகத்துக்கும் ரொம்ப நெருங்கின தொடர்பு இருக்கிறதுனாலே அங்க ஒரு சங்கர மடமானும் இருக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட இந்த திரையம்பகத்துல ஒரு சங்கர மடம் வரத்துக்கு காரணமா இருந்தது. இப்படி பெரியவா யாத்திரை பல இடங்கள்ல பண்ணிட்டு வரத்த நாம பார்த்தோம். அந்த திரையம்பகத்துல விட்டுட்டு வரத்தே அதெல்லாம் திரையம்பகத்துக்கு பெரியவா போல. ஆனா இங்க ஆந்திரால யாத்திரையில இருக்கிறதே தான் அங்க பூமி பூஜை போடுறதுக்கு ஏற்பாடுலாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா. பல இடங்கள்ல பெரியவா நேர போய் கலந்துக்கணுங்கிறது இல்லை. அவ இருந்த இடத்துல இருந்தே சங்கல்பம் முன்னாலே நேரம் வந்துடும். அப்படி யாத்திரையை தொடர்ந்து வரத்தே நெல்லூர் வந்தான்னு பார்த்தோம். நெல்லூர்ல தான் வேணுகோபால சுவாமி கோவில்ல இருந்தா. ராஜராஜேஸ்வரி ஆலயத்துக்கு பூமி பூஜை எல்லாம் போட்டு ஆரம்பிச்சுட்டு பெரியவா நெல்லூர்ல இருந்து காளஹஸ்திக்கு வந்தா. காளஹஸ்தியில பெரியவாளுக்கு ரொம்ப இஷ்டமான ஸ்தலம். முன்னுமே பார்த்துருக்கோம். தன்னோட யாத்திரையெல்லாம் எப்பப்பெல்லாம் போகலாமோ அந்த சமயத்துல காளஹஸ்திக்கு போய் அங்க பெரியவா இருக்கிறது, அங்க சாதுர்மாசமே பண்ணியிருக்கா அப்படி எல்லாம் பார்த்தோம். அப்படி காளஹஸ்தியில யாத்திரையை முடிச்சுட்டு திருப்பதிக்கு வந்தா. திருப்பதியில ரொம்ப கிராண்ட் ரிசப்ஷன். அந்த தேவஸ்தான அதிகாரிகள் இன்னும் அரசாங்க அதிகாரிகள் எல்லாரும் வந்து வரவேற்க பூர்ணகும்ப மரியாதையோட பெரியவாளுக்கு அதுக்குன்னு ட்ரெடிஷனலா காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் போனா என்னென்ன மரியாதை பண்ணணும் அப்படின்னு சில க்ஷேத்திரங்கள்லாம் ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் காலத்திலேருந்து ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கு. அவ பரம்பரையில வந்து இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளுக்கு சில சலுகைகள் ஸ்பெஷல் மரியாதையெல்லாம் உண்டு. அதுல திருப்பதி, ஸ்ரீரங்கம், திருவானைக்காவல், சிதம்பரம் இது மாதிரி பல இடங்கள்லாம் உண்டு. அந்த திருப்பதிக்கு வரது இந்த மரியாதைகள்லாம் வாழ்ச்சுன்னு போனா 1969 மே மாசம் 1 பெரியவா திருப்பதி விஜயம் பண்றா. அதுக்கப்புறம் உடனே அன்னைக்கு சாயந்தரமே கிளம்பி படி ஏறி மலை ஏறி போய் தரிசனத்துக்கு போனா. திருமலையில போய் பெருமாளை தரிசனம் பண்ண அந்த குலசேகர படியிலேந்து அவளை அழிச்சுன்னு போய் மரியாதையோட பெரியவா புதுப்பெரியவா இன்னும் எல்லாம் வந்த ஜனங்கள் எல்லாம் அழிச்சுன்னு போய் சுவாமிக்கு தரிசனம் எல்லாம் பண்ணி வச்சு
பெரியவா சாமரம் போடுறது இது ஒரு விசேஷ மரியாதையில அங்க ஒண்ணும். இந்த காஞ்சி காமகோடி விடாது விதிகள் போனாக்க சுவாமிக்கு சாமரம் போடணும் அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயம். இந்த சாமரம்லாம் போட்டு உபச்சாரம் பண்ணு, சுவாமிக்கு பட்டு பீதாம்பரம்லாம் பெரியவா எடுத்துன்னு வேண்டா காணிக்கையெல்லாம் கொடுக்க, உண்டியில் காணிக்க போறது அப்படின்னு அங்க ஒரு சம்பிரதாயம். அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு, அதாவது எங்க போனாலும் எந்தெந்த ஊர்ல என்னென்ன சம்பிரதாயம் உண்டோ அது எத்தனையும் பெரியவா பண்ணுவா. எல்லாம் பண்ணி சுவாமி தரிசனம் பண்ண அவ அந்த அர்ச்சகர்கள்லாம் சேர்ந்து எல்லாரும் கோவில் நிர்வாகத்தெல்லாம் சேர்ந்து பெரியவாளுக்கு பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்தா. எல்லா பிரசாதத்தையும் வாங்கிட்ட பெரியவா ஸ்ரீபாதரேணு எங்கன்னு கேட்டா. அது விட்டு போயிடுத்து போல இருக்கு. உடனே இந்த ஸ்ரீபாதரேணு பிரசாதம் கொடுக்க, சுவாமியோட சேஷ வஸ்திரம்லாம் கொடுக்க, ரெண்டு பெரியவாளும் வச்சுட்டு வழியில வரத்தே இந்த கியூல ஜனங்கள்லாம் தரிசனத்துக்கு இருக்குமே, இந்த கியூல பார்த்து இந்த ஜனங்கள்லாம் பெரியவாளையும் தரிசனம் பண்ணிட்டு எல்லாரும் இந்த நமஸ்காரம் பண்ணினா, காணிக்கையெல்லாம் போட்டா எல்லாம் பண்ணினா, பெரியவா என்ன பண்ணினா இப்படி இந்த கியூல இருந்த ஜனங்கள்லாம் பெரியவாளை பார்த்து வந்தனம் பண்ணி காணிக்கையெல்லாம் செலுத்தினோன்னு மடத்து மேனேஜர்ட்டு சொன்னா, இப்போ சேர்ந்துருக்கிற இத்தனை பணத்தையும் கொண்டு உள்ளுக்குள்ள போய் பெருமாள் உண்டியில் போட்டுவான்னா. அதுக்கு பெரியவா சொல்றா, நாம இந்த திருப்பதி மலையில தங்கியிருக்கோம், நம்ம தங்கி இருக்கிற ஜாகேல நம்ம மடம் சந்திரமௌலீஸ்வரர் இருக்கிற இடத்துல யாரானும் நமக்கு காணிக்கை கொடுத்தா நம்ம வாங்கிக்கலாமே தவிர, வெளியில எந்த காணிக்கையை யாரு கொடுத்தாலும் அது பெருமாளுக்கு தான் சொந்தம், அவரோட ஐஸ்வர்யம் சொத்து. அதனால இப்ப நம்ம வீதியில வர்றது எதுவா இருந்தாலும் பெருமாள்கிட்ட கொண்டுதான் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா. அது மாதிரி ஒரு தர்ம சூக்ஷ்மம் அப்படிமோ. இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பெரியவா யாத்திரையில தெரிஞ்சுக்கலாம், பெரியவாளோட சரித்திரத்துல தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்படி திருப்பதியில யாத்திரையில் இருக்கா. அப்புறம் இன்னும் தொடர்ந்து என்ன நடக்கிறதுங்கிறத நாம பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆனந்த பரவசம். விச்சுக்கேடு பொய்க்கு ஆகாது, என்று இங்கு என்னை வைத்தாய், இச்சை காணார் எல்லாரும் வந்து உன் தாழ் சேர்ந்தார், இச்சைக்கு ஆனார் எல்லாரும் வந்து உன் தாழ் சேர்ந்தார், அச்சத்தாலே ஆழ்ந்திடுகின்றேன், அச்சத்தாலே ஆழ்ந்திடுகின்றேன் ஆரூ எம் பிச்சை தேவா, ஆரூர் எம் பிச்சை தேவா, என்னான் என் நான் செய்யேன் பேசாயே பேசாயே பேசப்பட்டேன் நின்னடியாரில் பேசப்பட்டேன் நின்னடியாரில்
திருநீரே பூசப்பட்டேன் திருநீரே பூசப்பட்டேன் பூதலரால் உன் அடியான் என்று ஏசப்பட்டேன் இனிப்படுகின்றதமை யாதால் ஆசைப்பட்டேன் ஆட்பட்டேன் அடியேனே அடியேன் அல்லேன் கொல்லோ தான் எனையாட்குண்டிலை கொல்லோ அடியாரானார் எல்லாரும் வந்து உன் தாழ் சேர்ந்தார் செடிசேர் உடலம் இது நீக்க மாட்டேன் எங்கள் சிவலோக கடியேன் உன்னை கண்ணாரக் காணுமாறு காணேனே காணுமாறு காணேன் உன்னை அந்நாள் கண்டேனும் பாணே பேசி எந்தன்னை படுத்தது என்ன பரஞ்சோதி ஆணே பெண்ணே ஆரமுதே அத்தா ஆணே பெண்ணே ஆரமுதே அத்தா செத்தே போயினேன் ஏன் நான் இல்லா நாயினேன் என் கொண்டு எழுகேன் எம்மானே மானேர் நோக்கி உமையாள் பங்கா மானே நோக்கி உமையாள் பங்கா மறையீரு அறியா மறையோனே தேனே அமுதே தேனே அமுதே சிந்தைக்கு அறியாய் சிறியேன் பிழை பொறுக்கும் கோனே சிறிதே கொடுமை பறைந்தேன் சிவமாநகர் குறுகப் போனார் அடியார் யானும் பொய்யும்
புறமே போந்தோமே யானும் பொய்யும் சிவமாநகர் குறுகப் போனார் அடியார் யானும் பொய்யும் புறமே போந்தோமே புறமே போந்தோம் புறமே போந்தோம் பொய்யும் யானும் மெய்யன்பு பெறவே வல்லேன் அல்லா வண்ணம் பெற்றேன் யான் அறவே நின்னைச் சேர்ந்தடியார் மற்று ஒன்று அறியாதார் சிறவே செய்து வழி வந்து சிவனே நின்றாள் சேர்ந்தாரே தாராய் உடையாய் அடியேற்கு உன் தாள் இணையன்பு தாராய் உடையாய் அடியேற்கு உன் தாள் இணையன்பு பேரா உலகம் புக்கார் அடியார் புறமே போந்தேன் யான் ஊராம் இலைக்க குருட்டாம் இலைத்து இங்கு உன் தாள் இணையன்புக்கு ஆராடியேன் அயலே மயல் கொண்டு அழுகேனே அழுகேன் நின்பால் அன்பாம் மனமாய் அழல் சேர்ந்த மெழுகே அன்னார் மின்னாறு மெழுகே அன்னார் அழல் சேர்ந்த மெழுகே அன்னார் மின்னார் பொன்னார் கழல் கண்டு தொழுதே உன்னை தொடர்ந்தாரோடும் தொடராதே பழுதே பிறந்தேன் என் கொண்டு உன்னை பணிகேனே ஏ
பணிவார் பிணி தீர்த்து அருளி பழைய அடியார்க்கு அணியார் பாதம் கொடுத்தீ அதுவும் அறிதல் திணியார் மூங்கில் அணையேல் திணியார் மூங்கில் அணையேல் வினையை பொடியாக்கி தனியார் பாதம் வந்து ஒல்லை தாராய் பொய்தி மெய்யானே யானே பொய் என் நெஞ்சும் பொய் என் அன்பும் பொய் ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே யானே பொய் என் நெஞ்சும் பொய் என் அன்பும் பொய் ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே தித்திக்கும் மானே அருளாய் அடியேன் உனை வந்துருமாறே அருளாய் அடியேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே தித்திக்கும் மானே அருளாய் அடியேன் உனை வந்துருமாறே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச
பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்பொத்த பூன்முலையே பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.